Very good evening, my dear friends. தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. Today we are going to discuss about some important current affairs one by one. Just we are going to get some detail from our website. ஒவ்வொரு நாளும் வெப்சைட்ல பெனரோட வெப்சைட்ல டேட் படி அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. 26 எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அப்லோட் ஆயிருக்கும். அந்த நியூஸை எடுத்து இன்னைக்கு ஃபேக்ட் என்ன, ஃபேக்சுவல் என்ன, என்ன ஃபைண்டிங், என்ன டிஸ்கஷன் நம்ம பார்க்க போறோம். எடுத்தோடனே பாத்தீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சியோட டிஸ்கஷன் தான் இருக்கு. ஸோ எடுத்தோடனே ஒரே நியூஸை ரொம்ப டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணாம வாட் ஆர் தி மோஸ்ட் ஆஃப் த நியூஸஸ் அப்படின்னு ஒரு ட்ராக் பண்ணிடலாம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த நியூஸஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா எதுக்காக அப்படின்னா டிஎன்பிசி, எஸ்எஸ்சி, ரயில்வே எழுதுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எழுதுறவங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் ஃபேக்ட் மட்டும் உங்களுக்கு தேவை இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபேக்ட் மட்டும் நம்ம பாக்குறதுக்காக அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எஸ், just we are going to discuss one by one about the fact about newses. Yes, my first news is about National Statistics Day is celebrated on 29 June every year. That the day is to be commemorate the birth anniversary of Professor Prasanta Chandra. The day aims to create awareness among youth about the role of statistics in socio-economic planning and also policy formulation. Yes. Next news. The Delhi government has decided to start a plasma bank in the national capital for the treatment of COVID-19 patients. Next news. US President Donald Trump signed an executive order on 26 June 2020 aimed at protecting the nation's monuments and statues from vandalism. Next news. Maharashtra Chief Minister Uddhav Palsahib Thackeray on 29th June 2020 launched Project Platina, world's largest convalescent plasma therapy. Next news. The Union Minister for Trial Affairs, that means Tribunal Affairs, so Sri Arjun Munta launched the Tribal Digital Platforms. And next news. Arunachal Pradesh state government used to implement Jal Jeevan Mission, that means JJM, in the state. The mission aims to improve the lives of rural people by providing safe drinking water to every rural household through household tap connections. These are the most current fact news today. Among the fact news, just we are going to track about UPSC. So from the social fact about Jal Jeevan Mission. இந்த Jal Jeevan Mission பத்தி நம்ம டீடைலா நீங்க பேச போறோம். மற்ற நியூஸ் நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபேக்ட் மட்டும் தான் இருக்கு இல்லையா. சோ என்ன அப்படின்னா நேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டே அப்படின்னா நம்ம சொல்லிடலாம் 29 ஜூன் எவ்ரி இயர்னு சொல்லிட்டு பல ஃபேக்ட் மட்டும் தான் இல்ல, பெரும்பாலும் அதுல ஒரு இஷ்யூஸ் ஃபைண்டிங் பண்ண முடியறது இல்ல. சோ அடுத்த நியூஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெல்லி கவர்மெண்ட் வந்து பிளாஸ்மா பேங்க் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கா சொல்றோம். எஸ், சொல்லி அபவுட் ஃபேக்ட். எஸ். நெக்ஸ்ட் நியூஸ். Donald Trump, that means signed the executive order aimed to protecting the nation's monuments. So இது ஒரு ஃபேக்ட் தான், இதுல பெரிய டிஸ்கஷன்ஸ் இல்ல. சோ Maharashtra Chief Minister so Uddhav Palsahib Thackeray launched the Project Platina. It's also fact that you know that is the world's largest convalescent plasma therapy. We may call it likewise. Yes. And other fact also, the Union Minister of Tribal Affairs Sri Arjun Munta launched the Tribal Digital Platforms. So இது எல்லாமே ஃபேக்ட் தான். இந்த ஃபேக்ட் எல்லாம் யாரு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி, டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ல இருக்கும் டைரக்டா क्वेश्चंस இருக்கும். எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இந்த நியூஸ் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஒரே ஒரு क्वेश्चन ஃபார்ம் பண்றேன், உங்களால பதில் சொல்ல முடியுதான்னு பாருங்க. பிக்சர் அங்கதான் இருக்கு. Who is the father of the Indian statistics? யாராவது பதில் சொல்லலாம், நீங்க பதில் சொல்லலாம். Sir, Mahalanobis. Yes. Mahalanobis. Yes. Prasanta Chandra Mahalanobis. So yes, thank you. So இதுதான் ஃபேக்ட். அப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ல இருந்து டைரக்டா வந்தா क्वेश्चन கேட்க முடியும். சோ இப்போ among the newses நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் மெயின்ஸ்க்கு அதிகமா ட்ராக் பண்ண அவசியம் இல்ல. பட் ஃபைனலா நம்ம ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜல் ஜீவன் மிஷன் JJM in this state. இந்த in this state வந்தாலே you have to going to ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா we have to analyze that. மை விஷுவல் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம நிறைய ஸ்கீம் பார்த்துட்டே இருந்தோம். கரீப் ராஜ்கர் யோஜனா நிறைய பேசிட்டே நம்ம இருந்தோம். நிறைய யோஜனாஸ் இருக்கு, கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிதான் பார்த்துட்டே இருந்தோம். ஒவ்வொரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லயும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எவ்வளவு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன். அப்போ ஜல் ஜீவன் மிஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட். வாட் இஸ் தி ரீசன் இஷ்யூ அப்படின்னு கேட்டா, இஷ்யூனா பிரச்சனைலாம் இல்லைங்க, எந்த அளவு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதா. ஜல் ஜீவன் மிஷன் வந்து என்டையரா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்களா, இந்தியா ஃபுல்லா எல்லா ஸ்டேட்டும் லான்ச் பண்ணிட்டாங்களா, யாரு பட்ஜெட் கொடுக்கறது, யாரு பணம் கொடுக்கறது, அப்போ ஹரியானாக்கு எவ்வளவு, தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளவு, எந்தெந்த காலகட்டங்களில் எதுக்கெல்லாம் வாங்கணும்,
நம்ம சென்னையில ஒரு ஃபிளட் சந்திச்சோம், இல்ல ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நம்ம மீட் பண்றோம். அந்த மாதிரி சமயத்துல அந்த ஃபண்ட் வந்து ஜல் ஜீவன் மிஷன் அலாட் ஆகுமா, இல்ல நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் அலாட் ஆகுமா? சோ நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு. அப்போ இந்த ஜல் ஜீவன் மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஸ்டேட் அதிக இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிருக்காங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எந்த யாருக்கெல்லாம் எவ்வளவு ஃபண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, டிபெண்டிங் அப்பான் தி ஸ்டேட்ஸ். சோ அதுதான் அதோட இஷ்யூ. இப்படிதான் நம்ம அதை பார்க்கணும். ஜல் ஜீவன் மிஷன் அப்படின்னா ஒரு யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஆஸ்பிரன்ஸ் என்ன சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா, சார் இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் தி இம்ப்ரூவல் ஆஃப் தி லிவிங் குட் ஆஃப் தி ரூரல் பீப்புள் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொவைடிங் தி வாட்டர் டேப் சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அப்படின்னு சின்ன குழந்தை மாதிரி சொல்லக்கூடாது. அது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. பட் யூ ஆர் ஆல்சோ ஆஸ்பிரண்ட். ஆஸ்பிரண்ட் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஜல் ஜீவன் மிஷன் வந்து இந்தியாவோட அட் பிரசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன? Can you cut my point? What I'm trying to convey with you? Yes, sir. Yes, thank you. So இப்படி தான் நீங்க நியூஸஸ் நீங்க ட்ராக் பண்ணணும். எஸ். சோ இத பொறுத்து எப்படி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி க்கு குரூப் அண்ட் மெயின்ஸ் பார்க்கலாம்னு சொல்லி நம்ம மேல எடுத்து டாப்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். எஸ். பார்த்த உடனே நம்ம தெரிஞ்சு முடித்து சொல்லிரலாம். வாட் இஸ் அபௌட் சப்ஜெக்ட் சொல்லிரலாம். எஸ். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். ஜல் ஜீவன் மிஷன் வந்து சோசியல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆக்டிவிட்டி. Then maybe its subject is belong to that government scheme and policies. So social scheme நான் previously சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். current affairsல social scheme, social implementation, social activity, social issues வந்தாலே you have to get some crystal clear point about that activities. Yes. Jal Jeevan Mission in the state. So just we are going to discuss about the Jal Jeevan Mission. One of the wonderful interesting fact. So most interesting fact while reading, while listening and while studying that the Jal Jeevan Mission, you get some interesting fact also. Jal Jeevan Mission is efficient to provide safe and adequate drinking water through the individual household tap connection by 2024 to all households in the rural of India. 2024க்குள்ள எல்லாருக்குமே ரீச் பண்ணனும் அப்படிங்கறது நம்ம மோட்டோ. பட் தமிழ்நாடு எவ்வளவு ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. அப்ப நம்ம இன்னும் லாகிங்ல போறோம். சோ டியூ டு கோவிட் ஆக்டிவிட்டி 19 ஆக்டிவிட்டி இருக்கனால நமக்கு இன்னும் லாகிங் ஆயிட்டு தான் இருக்கும். சோ the program will also implement source sustainability measures as mandatory elements such as recharge and reuse through the grey water management, water conservation, rainwater harvesting. The Jal Jeevan Mission will be based on the community approach to water and will include extensive information, education and also communicate as to key component of that mission. இந்த paragraph எங்க நான் எடுத்துர்க்கேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கீழ லிங்க் காட்றேன். சோ சோர்சஸ் லிங்க் இல்லையா, ஜல் ஜீவன் மிஷன் GOV கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல இருந்து எடுக்கறாரு. சோ ஜல் ஜீவன் மிஷன் பார்த்த உடனே நாளை இதெல்லாம் பிறகு ஹிந்து பேப்பர்ல தேட முடியாது. ஜல் ஜீவன் மிஷன் பொறுத்தவரைக்கும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அட் பிரசன்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல் யூஸ் we are going to see that. என்ன சொல்றோம், அருணாச்சல் பிரதேஷ் the state government is to implement Jal Jeevan mission in the state. அருணாச்சல் பிரதேஷ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறாங்க. The mission aims to improve the lives of rural people by providing this safe drinking water to every rural household. அந்த ஜல் ஜீவன் மிஷனை வந்து அருணாச்சல் ஸ்டேட்ல இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போறாங்க. பட் இதே நியூஸ் 2 நாளைக்கு நியூஸ் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருந்தது அப்படின்னா, ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட்ல வந்து ஜல் ஜீவன் மிஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றபோது ஷார்ட்ஃபால் இருக்கு, பினான்சியல் ஷார்ட்ஃபால் இருக்கு. இது எந்த டேட்ல அப்டேட் பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னா, டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல 22/6 நீங்க எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். So there has been a shortfall in financing the JJM, that means Jal Jeevan Mission, by both center and the states. 2 நாள் ராஜஸ்தான் இஷ்யூல இருந்தது. எனக்கு வந்து பணம் பத்தல, ஜல் ஜீவன் மிஷன் 2024 நீங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண சொல்றீங்க, but we are facing some shortfall. The same fact we are issuing this state by state. ஒரே ஒரு ஃபேக்ட் தான், ஆனா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் டிஃபரெண்ட் இஷ்யூஸ் ஃபைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி நியூஸ் ரொம்ப அழகா ட்ராக் பண்ணி நீங்க மெயின்ஸ் டிஸ்கிரிப்ட் எழுதுனீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ட்ஸ் அது புரிஞ்சு பாஸ் பண்ணலாம். சோ புரிஞ்சது இல்லீங்களா? புக்க படிக்கிறதுனால மட்டும் அல்ல, விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால மட்டும் அல்ல, சோசியலை எப்படி அதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணணுங்கிற ஸ்கீம் நீங்க என்னைக்கு நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களோ, when at that time you are the real aspirants. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரமும் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து ரீட் பண்ணுங்க, சரியா இருக்கும். எஸ், we may discuss about that Jal Jeevan Mission. What about its institutional mechanism? ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம் இருக்கும் இல்லையா? ஒரு பர்சன் சொன்னா ஒரு டிரைவர், ஒரு கண்டக்டர் இருப்பாரு, ஒரு டிப்போ இருக்கும் இல்லையா? ஒரு கலெக்டரேட்னு சொன்னா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், ஒரு காலேஜ்னு சொன்னா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்றோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாடிஸ், தட் மீன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம், தட் மீன் that means a national Jal Jeevan Mission. I'm sorry, எனக்கு கரெக்ட்டா தெரியல, வயசாகுது நீங்க கண்ணாடி போடுன்னு போடுங்க, சரிங்க. So national Jal Jeevan Mission, state water and also sanitation mission, district water and sanitation mission. So
Mani Sindhi or Village Water Sanitation Committee, Subcommittee of Gram Panchayat. So these are the institutional mechanism. And the website number is also captured from the website from the government. Government what about the institution? And again, infrastructure. What about infrastructure and what is the financial planning? Yes, just we are going to discuss about the financial planning. One budget romba mukkiyam. About Jal Jeevan Mission what about the financial planning? That means funding pattern. For funds or pattern funding pattern, that means the fund sharing pattern between the center and the state is 90:10 for Himalaya and the northern eastern state, 50:50 for other state, and 100% for union territories. Union territory எல்லாமே central government பொறுப்பு தான் இல்ல, மற்ற ஸ்டேட்டா இருந்தா 50-50 sharing தான். So with respect to the Himalaya and the north eastern states பொறுத்த வரைக்கும் 90:10. That's mean the funding pattern systems. ஒரு பட்ஜெட் ஒரு ஸ்கீம் வருதுன்னா அதுக்கு என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றதுக்கு என்ன செலவாகுதுன்னா பட்ஜெட்டரி பில் பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல்லையும் பாஸ் ஆகும், தட் மீன் பார்லிமெண்ட்லயும் பாஸ் ஆகுது, லெஜிஸ்லேட்டிவ்லயும் பாஸ் ஆகுது. சோ அதனாலதான் இந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். ஏன்னா டாக்ஸ் நம்ம அப்படிதான் கட்டுறோம் இல்ல, இன்னைக்கு நம்ம ஜிஎஸ்டி கட்டினாலுமே சில டாக்ஸ் வந்து நம்ம டைரக்டா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கட்டுறோம், சில டாக்ஸ் வந்து டைரக்டா நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கட்டுறோம். சோ அது நீங்க எக்கனாமிக்கல் ஷேரிங்ல டாக்ஸேஷன் ஷேரிங்ல பார்க்கும்போது தெளிவா உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். எஸ். What about is the Jal Jeevan Mission? Jal Jeevan Mission envisages supply of 55 liters of water per person per day to every rural household through functional household tap connection by 2020. ஒரு மனிதனுக்கு 55 லிட்டர் வந்து தூய நீர் குடி நல்ல நீர் கொடுக்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் எஸ் கௌதம். Yeah, okay, no problem, I'm sorry. Nothing sir. Okay, நீங்க ஏதோ கேக்குற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. சரிங்க. JJM focus on interconnected demand and supply side of management of water at the local level. Creation of local infrastructure for source of sustainability measures as a mandatory elements like rainwater, harvesting, groundwater, recharge and management of household wastewater for reuse would be undertaken in convergence with other government programs and other schemes. The mission is based on a community approach to water and also include extensive information, education and also communication as a key component of that mission. Is the main fact about the Jal Jeevan Mission. Yes, already we have discussed about that funding pattern. Yes, the central government has recently released the operational guidelines for JJM. What is about our operation guidelines? The operation secret சொல்லுவாங்க இல்லையா, we are under the operation. ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போதும் ஒரு என்கொயரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் we are under the secret operationல இருப்போம். அதே மாதிரி that mean operation, what about the operation? Very serious and critical condition. So நம்ம டூ வீலர்ல போறோம், முன்வீல் பஞ்சர் ஆயிருச்சு, எப்பவும் போல வண்டி ஓட்டுவோமா? we are very crystal and very careful அந்த வண்டியை டீல் பண்ணுவோம். சரிதானே இல்லீங்களா? அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து சோசியல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது they are facing any type of technical or economical or also implementing errors. They are finding that they are going to make some operational guidelines for JJM. Yes, absolutely. The central government has recently released the operational guidelines for JJM. What are the optional guidelines for the implementation of JJM? Following institutional arrangement has been proposed. That's the most important. Already we have very clearly discussed about that National Jal Jeevan Mission, State Water and Sanitation Mission, District Water and Sanitation Mission, Village Water Sanitation Committee at village level and also district level, state level, central level. Appo if there is sub organization has been coordinated with the Jal Jeevan Mission. So two, for what? That means release that. For what they have released that? That means operational guidelines for JJM. Yes, every villages prepare a village action plan. That means VAP, not VIP. VAP. That means village action plan, which will have the three components. What are the village action plans? Water source and its maintenance, water supply, and grey water. Grey water means domestic waste water management systems also we may call. Can you got my point? So ஒரு வில்லேஜ்ல என்னெல்லாம் இருக்கணும், என்ன செய்யணும், இந்த ஜல் ஜீவன் மிஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கணும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு கொடுக்கணும், that means basic factor about that ஜல் ஜீவன் மிஷன். பட் எக்ஸாம் வந்து எப்படி எழுதலாம்? இப்போ நீங்க எல்லாரும் பேசலாம். என் ஃபைண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட், எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசினா பேசலாம். Yes, sir. கௌதம், இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். எல்லா ஸ்டேட்லயுமே 100% ஆயிருக்க வாய்ப்பு இல்லை.
எந்த ஸ்டேட்ல இல்லாம இருக்கவே வாய்ப்பு இல்லை. மேபி தமிழ்நாட்டுல 20 இருக்கலாம், புதுச்சேரியில 35-40 இருக்கலாம். யூனியன் டெரிட்டரி பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டைரக்டா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறாங்க. சோ அதுக்காக ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஒரு பில் பாஸ் பண்ற வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படி இல்ல. நீங்க ஒரு பில் பாஸ் பண்ணி தானே ஆகணும் இல்லையா? கான்ஸ்டிடியூஷன் மாதிரி படிச்சுட்டு வரோம். ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டுக்கும் பில் நம்ம பாஸ் பண்ணி தான் படிச்சுட்டு வரோம். அப்போ புதுசா நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜல் ஜீவன் ஸ்கீம் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கு 50% ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான பில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். So implementing and so passing about that bills நம்ம we have to wait. So இந்த procedural activity-னால தான் சில ஸ்டேட்ல வந்து நேச்சுரலாவே லாகிங் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ எந்த ஒரு ஸ்கீமையுமே நம்ம 100% எங்கேயுமே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண முடியாது. there should be a shortfall. அப்போ எந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்கோம், மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தான் நமக்கு தெரியும். இன்னைக்கும் இந்தியால குடிசை இல்லாத கிராமங்களை உருவாக்கணுங்கிற 5-year பிளான்ல இருக்கு. இன்னமும் குடிசை நம்ம மாத்திட்டு தான் இருக்கும். It will take long time. இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் ப்ராசஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. நம்மளோட ஃபேக்ட் அண்ட் இஷ்யூஸ் என்னன்னா how long and how fair, எவ்வளவு தூரமும் எவ்வளவு எந்த அளவு ரீச் ஆயிருக்குன்னு நம்ம அதை பார்க்கணும். சோ புரிஞ்சது இல்லீங்களா? அண்ட் சப்சிக்வெண்டா கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் போட்டு என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அது போய் ரீச் ஆக முடியாது பிளான் பண்ணுவாங்க. Can you got my point? That's the mechanical procedure to implementation the activity. ஆதார் கார்டு ஒரு நாள் வாங்கணும். ஒரே நாள் எல்லாருக்கும் ஆதார் கார்டு கிடைச்சதா? பிராக்டிகலா பேசுங்க. ஒரே நாள்ல கிடைச்சதா? நம்ம அன்னைக்கு தான் கேள்விப்பட்டோம். சென்னையில கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, கோயம்புத்தூர்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, திருநெல்வேலி கொடுத்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? எங்க புதுச்சேரியில கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒன் பை ஒன் ப்ராசஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆகும். அப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் அண்ட் பாலிசிஸ் இட் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட் பை ப்ரொசீஜர் அண்ட் மெக்கானிசம்ஸ். Can you got my point? அப்போ இந்த நியூஸ் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா எக்கனாமிக்கல்ல எந்த அளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, சோசியல்ல எந்த அளவுக்கு தாக்கங்களை கொடுத்திருக்கு, வாட் அபவுட் திஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆக்டிவிட்டி. இப்படி பொலிட்டிக்கலாகவும் எக்கனாமிக்காகவும் சோசியலாகவும் நீங்க மெயின்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா உங்க மெயின்ஸ் பேப்பர் எப்படி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு? Can you got my point? Yes. அதனால தான் இந்த வீடியோ கொடுத்தேன். Can you got my point? அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க எழுதுனீங்கன்னா கரெக்ட் பண்றவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். நம்ம நல்லா படிக்கிறோம், நல்லா எழுதுறோம், நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது. இப்படி எல்லா நியூஸையும் சொன்னேன்னா எனக்கும் சீக்கிரம் வயசாயிடும் இல்ல? அதனால என்னால முடிஞ்ச ஒரு நியூஸ் எடுத்து சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த பேப்பர்ல ஜல் ஜீவன் மிஷன் மட்டும் தான் இருக்கா? இன்னும் நிறைய விஷயங்களா இருந்தது. ஒன்னு எடுத்து காட்டுறதுக்கு எனக்கு மோர் தென் டைம் தேவைப்படுது. நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ நீங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது நீங்க சில நியூஸ் வந்து நீங்க ட்ராக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா? I think the session ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்ல? Yes. It was nice discussing with all of you. Today we are going to discuss about one of the most highlight news today. Very single verse. Yes, Jal Jeevan Mission in India implemented with respect to the Andhra Pradesh, and also National Statistics Day. And who is the father of the National Statistics? That means Prasanta Chandra. The Delhi government decided to start plasma bank, and US President Donald Trump signed that bill to protect the nation's monuments under the status of vandalism from vandalism. Maharashtra Chief Minister Uddhav Pal Sahib Thackeray. Yes, Thackeray. Thank you. Thank you so much. Pal Sahib Thackeray. Yes, launched Project Platina. So, Union Minister for Tribal Affairs, Shri Arjun Unta, launched the tribal digital platforms and announced Andhra Pradesh state government is to implement Jal Jeevan Mission. We have just discussed deeply about that Jal Jeevan Mission. Can you got my point? Yes. இப்படி ஒவ்வொரு நாள் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னா வித் பாயிண்ட் இஸ் எதையும் மெமரி பண்ண வேண்டாம். வெப்சைட்ல இருக்கு, ஒரு பிரிண்டட் காப்பி அது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? சோ இல்ல ஒரு நோட் போட்டு எழுதி வைங்க. பிரிண்டருக்கு ரொம்ப யோசனையா இருக்கு சார். ஒண்ணு இல்ல, சின்ன பசங்க தான், ஒரு நோட் எடுத்து முக்கியமான விஷயங்கள் எழுதி வச்சுக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தனி நோட் போட்டு எழுதுற பழக்கம் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க. சோ தமிழ்ல நியூஸ் கொஞ்சம் ரெடி பண்ண முடியல, ஏன்னா COVID-19 பேண்டமிக் லாக்டவுன் இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் யாரும் இல்ல, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். சோ தமிழ் கொஞ்சம் நிறைய எடுக்க முடியல, கொஞ்சம் டைம் அலாட் பண்ணுங்க, சீக்கிரம் தமிழ் எடுக்கணும். சரிங்களா? தமிழ் நியூஸ் நிறைய ட்ராக் பண்ணாம ஒண்ணுமே தோணல கௌதம், அதனால ஊர்ல எடுத்து போட்டாச்சு இல்ல. இப்பதான் நியூஸ் நியூஸ் ட்ராக் பண்ணி வந்துட்டே இருந்தது இல்ல. சரி, இதையா கொடுத்துடலாம், பிக்சர் தானே உடனே கொடுத்துடலாமே அப்படிங்கிறது தான். எஸ், இட் வாஸ் நைஸ் சாட் வித் ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ சோ மச். உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா, ஏதாவது டிஸ்கஸ் இருந்தா நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசினா பேசலாம். ஐ வெயிட்டிங். சார் ஆல்ரெடி தமிழ்நாட்டுல வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க சார் ஜல் ஜீவன் மிஷன் மாதிரியே ஸ்ட்ரீட் வாட்டர். ஹலோ. எஸ் சார். சார் தமிழ்நாட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஒவ்வொரு வில்லேஜஸ்லயும் ஸ்ட்ரீட்ல வந்து வாட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
அதனால ஜல் ஜீவன் மிஷன் வந்து நம்ம ஸ்டேட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி தானே சார் அப்படின்னா? கண்டிப்பா அது வந்து ஸ்டேட்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் இல்ல. ஸ்டேட் கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னா வாழ்வாதாரம் லிவிங் ஃபுட்டுக்கு சான்சஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுனால பிரைமரியா ஃபுட் வாட்டர்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. பட் ஜல் ஜீவனோட மிஷனோட டார்கெட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா they have to put 55 liters for water per person per day to every rural household. அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது. அப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப எங்க வீட்டுல இருக்கும், பக்கத்து வீட்டுல இல்லாம இருக்கும், ஒருவேளை பக்கத்துல இருக்கும் அடுத்த வீட்டுல இல்லாம இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகாது. அதனாலதான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதே ஸ்கீம் மறுபடியும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எடுத்து எல்லாருக்கும் ரீச் பண்ண கொடுக்குறாங்க. ஸோ சோசியல் ஆக்டிவிட்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல லெஜிஸ்லேட்டிவ்லயும் பாஸ் பண்ணிக்கலாம், பார்லிமெண்ட்லயும் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? Yes sir, any others? Sir, Yes, go ahead. one more doubt, sir. ஆக்சுவலாக இந்த மிஷினோட இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன், எஜுகேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சொன்னீங்களா சார்? கண்டிப்பா. அது எப்படி சார் அதோட லிங்க் ஆகிருக்கும்? ஆக்சுவலாக எஜுகேஷன், இன்ஃபர்மேஷன், கம்யூனிகேஷனோட அதை வச்சு எப்படி சார் கீ பாயிண்ட் அவங்க வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க? ஆக்சுவலி இதோட பேசிக் மோட்டோவே வந்து ஆர்டர் கம்யூனிட்டி அப்ரோச் தானே சார்? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. இங்கே எப்படிங்க சார் எஜுகேஷன், இன்ஃபர்மேஷன், கம்யூனிகேஷன் வந்துச்சு? சார் கம்யூனிட்டி அப்ரோச் அப்படினாலே பாத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ஆஃப் தி இன்ஃபர்மேஷன் தான் சார். சோ எஜுகேஷன் கம்யூனிகேஷன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆடாய தான் சார் செய்யும். தட் மீன்ஸ் அத தெளிவா சொல்றாங்க இல்லையா? the mission is based on the community approach. கம்யூனிட்டினா ஒரு குறிப்பிட்டவங்கள குறிக்காது. தட் மீன் ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் தி சோசியல் குறிப்பு வச்சுக்கோங்க. ஹலோ. எஸ் சார். ஹலோ. எஸ் சார், சொல்லுங்க சார். சார் நான் இப்பதான் புதுசா ஜாயின் ஆயிருக்கிறேன். பரவாயில்ல சார், சொல்லுங்க சார். நான் இப்போ எப்படி சார் டிஎன்பிசி குரூப் 1க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறது? டிஎன்பிசி குரூப் 1 ப்ரிப்பேர் ஆகும் இல்லையா? ஹலோ. ஹலோ. எஸ் சார். ஹலோ. சார் கேக்குதுங்களா? ஹலோ. சார் கேக்குதுங்களா? இல்ல சார், பிரேக் ஆகுது வாய்ஸ். ஓகே ஓகே, நான் உங்களுக்கு ஆபீஸ் நம்பர்ல கால் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். சரிங்களா? இப்ப கேக்குது சார், இப்ப கேக்குது. ஓகே ஓகே. டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்றது நிறைய ஸ்கூல் புக் ரீட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஓகே சார். அதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசி வெப்சைட் ஓபன் பண்ணி என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட் என்ன மாதிரி கேக்குறாங்கன்னு சப்ஜெக்ட் ஹைலைட் பண்ணுங்க. நிறைய ஸ்கூல் புக் ரீட் பண்ணி படிங்க. சரிங்களா? ஓகே சார். எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறது சார்? டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் சமச்சீர் தான் சார். டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் சமச்சீர் மட்டும் போதுமானது. 6th ஸ்டாண்டர்ட் டு +2 வரைக்கும் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ்ங்களா? அதுதான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. பட் கொஞ்சம் சின்ன குழந்தைங்க புக்ல தான் நிறைய ஃபேக்டும் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கில்லும் அதுதான் ஒளிஞ்சிருக்கும். அதனால நீங்க என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காம, கொஞ்சம் கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணாம 1ஆம் கிளாஸ் 2ஆம் புக் கிடைச்சோன்னு ரீட் பண்ணலாம். அதுல நமக்கு தெரியாத விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஓகே ஓகே சார். வேற ஏதாச்சும் புக்ஸ் எல்லாம் வாங்க வேண்டியதா இருக்கா சார்? எகனாமிக்ஸ்க்கெல்லாம் புக்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் வாங்கணும்ங்கறாங்க. ஜெனரல் சோசியல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஸ்கூல் புக் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிறது தான் ஒவ்வொரு மார்க்கெட்லயும் ஒரு புக்கை பயன்படுத்தி மொத்தமா தராங்க. ஸ்கூல் புக்ல எப்படி இருக்குன்னா விட்டு விட்டு இருக்கும் இல்லையா? ஹிஸ்டாரிக்கலா நீங்க ஒரு 14 வால்யூம் படிக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனா மார்க்கெட் புக்கை வாங்கினா ஹிஸ்டரி ஒரே புக்கா படிக்க முடியும். சோ நீங்க பேஸ்டா ஒரு புக்கும் வாங்கிக்கலாம், ஸ்கூல் புக்கையும் படிக்கலாம், பட் மார்க்கெட் புக்கை ரெஃபரன்ஸ்க்காக வாங்கி படிக்கலாம், தப்பு இல்ல. ஓகே ஓகே சார். நம்ம ஆபீஸ் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணா எல்லாமே டீடைல்ஸ் சொல்லிருக்காங்க சார் அவங்க. ஆனா உங்களை ரெஃபர் பண்ண சொன்னாங்க, அவங்க உங்ககிட்ட கேட்க சொன்னாங்க, வந்து நேர்ல பார்க்க சொல்றாங்க. சரி சரி. ஏன்னா ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சில இத படிங்க செய்யுங்க சிம்பிளா சொன்னா அது புரியாது சார், டீடைலா சொல்லணும், அதனால அவங்க நேரா சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே ஓகே. ஏன்னா ஒரு 10 வருஷம் 7 வருஷம் அனுபவங்களை 2 லைன்ல யாராலும் சொல்ல முடியாது இல்லையா? இல்ல? ஆமா சார். ஆமா. இப்ப நேர்ல வந்து உங்களை பார்க்க முடியுமாங்க சார்? சண்டேல இருப்பேன் சார், சண்டேல இருப்பேன், நீ சண்டேல வந்து பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஓகே ஓகே சார். பட்னால ஆல்மோஸ்ட் வரதுக்கு எனக்கு 7, 7:30, 8 சம்டைம் 9 கூட ஆயிருது. சரிங்களா? சண்டேல இருப்பேன், சண்டேல மீட் பண்ணலாம் சார். ஓகே சார். Yes sir. Thank you sir. Thank you so much. Okay. Okay, thank you sir. Thank you. Thank you to everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.